Құрметті телекөрермен, сонымен тікелей эфирдегі жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана өздеріңіз уәде еткендей, біздің қонақжай студиямызға қадірлі қонақтарымыз келіп жайғасқан болатын. Тағы бір мәрте таныстырып өткенді жөн санап отырмыз. Үндістан елшілігінің бірінші хатшысы және мәдени орталықтың директоры Санджай Веди мырза, сонымен қатар аудармашы әрі Үндістан елшілігінің қызметкері Әсет Кәкімжанов мырза бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Енді арнайы мынау дәл қазір сіздер ұшақпен ұшып, сол беттен студияға келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Жалпы алдыменен Шымкентке ең алғашқы екеуіңізде алғаш рет келіп отқан екенсіздер. Шымкент қандай көңіл күймен қарсы алып жатыр сіздерді? So you are welcome to the Shymkent city. As I know you are first time here, and how the Shymkent city welcomed you, sir. How do you feel? Thank you for inviting me to your studio, and I'm very happy to visit this beautiful city. And when we came, so it was a different atmosphere altogether because it is different from other cities of Kazakhstan. So I like the place, and it's a really beautiful place. Дұрыс айтасыз, келгеніміз жаңа ғана болды дейді. Мына осы Шымкент қаласы өте әдемі, жасыл қала екен, өте әдемі, бізді жақсы қарсы алды дейді. Тамаша, жақсы. Шымкент бұл кез келген жерде Шымкент, оны жақсы білесіздер. Енді арнайы үлкен бір іс-сапармен келген екенсіздер Шымкентке. Сондықтан жалпы алдағы уақыттарда қандай жаңалықтар болады, қандай жұмыстары жүреді, бұл іс-сапардағы негізгі мақсат қандай, осыған да тоқталып өтсеңіздер. Sir, if you kindly share the idea about your work trip, I know that you are coming to make some deeds, and what is your plan? What is the main course of this visit, sir? So, as you know that I am working in the field of culture, and culture has to do with the people. So, main purpose of my coming here to meet important people here, and also to meet Indian students, and we are planning some cultural activities here, and the latest one would be the International Day of Yoga. So basically it is just to know the people over here and what we can do in future to promote, cultural and academic cooperation. Өзіңіз білетіндей, мәдениет бұл адам арасында қатынас. Мен ең бастысы осы жерде мәдениеттің азаматтармен кездесуге, ел мен елдің арасын жақындатуға, осы жерде жақын арада тойланатын халықаралық йога күніне орай дайындық шаралары, сонымен бірге қандай да академиялық, яғни білім саласында және де мәдени салада қандай біріккен шаралар өткізу жайын талқылап, соны мәдениетті қалай жақындатуды мақсатымен келдім. Жақсы, енді тағы бір сауал, біз мәдени орталықтың директоры деп таныстырып жатырмыз. Енді Қазақстан мен Үндістан елдің арасындағы нақты қандай бір мәдени байланыстар бар? Және Қазақстан тарапынан қандай ұсыныстар бар? Үндістан елдің тарапынан қандай ұсыныстар бар? Осы төңірегінде айтып өтсеңіздер. As I greet you, as I told you, you are the director of Cultural Center. So please, if you kindly share the information about what is the Kazakhstan expectation in the cultural sphere and the expectation of Indian side in the cultural sphere. What about the status of the cooperation in the culture sector? So there is a lot of demand in the field of cultural cooperation. Indian culture is very popular here, and people have interest in Indian movies, Indian dance, Indian cuisine, and also visiting India. So there is a lot of interest, but still more can be done. And similarly, India also has interest in Kazakhstan. Especially, we have similarity of language also. Hindi and Kazakh have many similar words. Then the type of family values here, the same type of family values are there in India. Then the most important part is that people of Kazakhstan are very hospitable, and same is with Indians. So Indians treat their guests as God, Atithi Deva Bhav. So same tradition is in Kazakhstan also. So these are the connections of cultural connections that I want to explore, and I want to see that what we can do together to promote our cooperation in the field of culture and education
even in yoga. So there are so many fields are there. So we want to do it as a team with the people of Kazakhstan, with the people of India. Өзіңіз жақсы білетіндей, екі елдің арасын жақындату мақсатында мен көп жерлерге сапар шегемін. Көргенім Қазақстанда азаматтар үнді мәдениетіне, үнді киносына деген қызығушылық аса жоғары. Бірақ сонымен қатар осы қызығушылықты, осы мәдениетке деген талапты одан әрі жақсарту мен көріп тұрмын қалай жақсартуға болатынын. Сол себепті көптеген нәрселерде, көптеген бағыттар жұмыс жасалып жатыр. Тағы атап өтетін жайт, қазақ тілі мен Үндістан, хинди тілінің арасындағы көптеген бір ортақ сөздер бар. 30 мыңға жуық ортақ сөздер бар. Тағы да ең бастысы Үндістанда отбасы рөлі, Қазақстандағы отбасы рөлімен өте селбестік бірегейлік көріп тұрмын дейді. Өте үлкен сол мәдени жағынан отбасының ішіндегі байланыстардың мықтылығы көрінеді дейді. Осы екі бағыт және ең бастысы көргенім дейді қазақстандықтардың қонақ жайлылығы. Бұл Үндістанда да біз айтамыз, қонақ бұл құдай дейміз. Хинди тілінде айтылды, бұл қонақты құдайдай сыйлаймыз дейді. Сол секілді көптеген бағыттарда байланысты жақсарту, байланысты тереңдете түсу менің мақсатым дейді. Жақсы, енді екі елдің арасында дәл осындай мәдениеттік орталықтар дамып жатса, ол құпа-құп екендігі белгілі. Дұрыс айтып отыр, расында да кино болсын, ол мәдениет болсын, біздің Қазақстан тарапынан өте қызығушылық танытатындығы сөзсіз. Тағы да бір сауал, енді мынау білім саласына шамалы аз кем сұрағым келіп отыр. Мынау Үндістан елі мен Қазақстан елінің арасындағы білім саласында қандай байланыстар бар және жастарға қандай мүмкіндіктер беріп отыр екі елдің арасында? You're mentioning the right, the culture meaning a lot, but also I want to underline one question. Please tell about the academic cooperation between two countries and what is the scholarship opportunities and any opportunities to study in India is given. So since I came here, I have met a number of universities here. So to inform them about the academic opportunities for the young Kazakh students. So we have a ICCR scholarship scheme under which student can go for bachelor's degree, master's degree and PhD degrees in the unlimited number of subjects, as also there is a choice of institutions, and under this scheme we provide them even air ticket and pay for their fees and pay for their hostel charges, as also we give them monthly stipend to sustain themselves. This is one of the scholarship opportunity that we have for young students. And then we have for the working professional, we have iTech program where we provide short-term courses to the working professionals to upgrade their knowledge. The duration of these courses is just 3 weeks to 6 months, and under that scheme also we provide the air ticket, we give the stipend also and place to stay. So that is also one of the important schemes. Then we have scheme for senior professors of Kazakh universities. They can go and do some research for a period of 3 months to 1 year on any subjects under the guidance of Indian research scholars under Indian universities. So that is also a big opportunity for them, and I'm very happy to share with you that people are trying to avail these opportunities now. So that is a good sign of development of our academic cooperation with Kazakhstan. Ерекше атап өтіп келеді. Әр қалаға барған сайын, көптеген қалаларды өттік, енді қалаға барған сайын білім ордаларына кездесуге барам дейді. Білім ордаларының кездесу барысында мен көрген қызығушылық бар. Енді ерекше атап өткен сіз сұрағандай стипендиялық бағдарламалар жайлы. Негізгі стипендиялық бағдарлама, жалпы стипендиялық бағдарлама General Scholarship Scheme, бұл бағдарлама бойынша кез келген пәнге, яғни Үндістандық университетке курсты таңдай отырып бару мүмкіндігі бар. Ол қазір ашық. Стипендияның әуе билеті беріледі, стипендия беріледі, тұрғын үй жай беріледі. Яғни толық стипендия айтуға болады. Сонымен қатар жұмыс істейтін азаматтарға ITEC стипендиясы бар. Бұл стипендия бойынша сіз өзіңіздің біліктілігіңізді жоғарылата аласыз. Яғни 3 аптадан 6 айға шейін Үндістанға барып, өзіңіздің біліктілігіңізді жоғарылата аласыз. Бұл жұмыс істейтін азаматтарға. Тағы да қазақстандық профессор оқытушылық құрамға
fellowship программалары бар. Бұл программа бойынша Үндістандағы үлкен ғылым ордаларында үндістандық профессорлар, оқытушылармен бірге отырып проектілерді жасауға болады. Бұл проектілердің ұзақтығы 3 айдан 1 жылға дейін. Тағы да ерекше атап өтетін нәрсе, әуе билеті, стипендия, тұрғын үй, жай барлығы беріледі. Бұл керемет мүмкіндік, яғни көп адамдар бұған тапсырып қызығушылық болып жатыр. Жақсы. Енді жаңа тілімізге тегіреттік, біз мәдени байланыс дедік. Мәдени байланысты жаңа киноны біз астын сызып айттық. Көптеген көрермендер дәл қазір қызығушылық танытып жатыр. Енді алдағы уақыттарда сондай бір жоба іс-шара болуы мүмкін бе Қазақстанда? Енді үнді фильмдері көптеп тарады. Ол жердегі қаншама атақты актерлар, актрисалар бар. Соларды дәл осы Қазақстанға әкелу, көрермендермен жүздестіру деген сияқты шаралар болуы мүмкін бе? Mr. Stanley wants to know, as you know, Indian cinema is very popular in Kazakhstan. Are you planning to bring big Indian celebrities, cinema celebrities to Kazakhstan to meet them with their local fans here? Танымал актерлар бар ғой, мен дәл қазір есіме түсіре алмай тұрмын. Шахрухан. Шахрухан, сияқты басқа. Амир Хан. Дәл осыларды. These big celebrities, are you planning to bring them here? Is it possible to bring them to Kazakhstan, sir? Yeah, of course, I know, since the time of Raj Kapoor, Indian film actors were very popular. Even Mithun Chakravarti is very popular. Hema Malini is very popular. Then 3 Khans of our cinema, Amir Khan, Salman Khan and Shah Rukh Khan. So because of pandemic, we used to organize film festival and used to bring the Indian film celebrities to India. So now, with the grace of God, we are now opening up. And we are working out plans to organize Indian Film Festival, and where of course film festival cannot be held without having the celebrity. So we have plans to bring these celebrities, those who are popular, those who have fans. Recently we had a premiere of one Indian film, I Go to School, in Almaty. So there also some celebrities came, but not like Shah Rukh Khan, of course. He will be a big hit like Mithun Chakravarti or Amir Khan. So we are working out the plans. I am talking to cinema people here, and we are working out the plan that how we can bring them. But it will happen soon also. Мен сіздерге сенімді түрде айта аламын дейді. Мына ковидтан кішкене барлық жоспарларымыз қозғалып кетті дейді. Ал қазір шүкір барлығы бітіп жатыр ковидті. Енді біз үлкен, білесіз, сонау Раж Капур кезеңінен, Митхун Чакраборти уақытынан қазір кезде 3 хан бар. Амир, Салман, Шахрух хан, осы кісілерді әкелу жоспары бар. Мысалы, жақын арада біз I Go to School фильміне Алматыда Авика Гор келіп қатысып кеткен, мысалы дейді. Бірақ біздің мақсатымыз, мен қазір дейді, осы кино саласындағы қазақстандық үлкен продюсерлермен сөйлесіп жатырмын. Енді жақын арада жоспар бар, бұны іске асырамыз, сіздерге хабарын береміз. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тікелей эфирде. We have a phone call. Сонымен қандай сауалы бар, пікірі бар? Алло, қайырлы. Саламатсыздар ма? Мен Ontustik арнасының дәл камера бағдарламасы тұрақты көрерменмін. Мен қойын дегенім, мен басқа университетте оқимын да. Мәселен, шынымды айтсам, мен қазір Мирас университетінде оқып жатырмын. Мен осы бағдарлама арқылы Үндістанға бара аламын ба? Сұрақ түсінікті болды ма? Түсінікті. Бұл кісі бізге, sir, there is a question. The lady, she's studying Miras University, local university, and she wants to have a available scholarship to study in India. Can she do it? How she can do it? Yes, of course, we have a complete online process. So she can go to our portal and make application, and if she has any doubts, she can write us on email, and we can suggest the universities and courses according to her qualifications. So it's very easy process, and once she applies it, the application goes directly to the university's dashboard. So there is no intermediary person, so it goes directly to the institution, and they check the documents and confirm the admission. So it's a very easy process. Құжат тапсыру өте қиын емес, өте жеңіл. Бұл жерде өте оңай, әдейі жасалған портал бар. Бұл порталдың мақсаты шәкіртақыны
тікелей студенттен құжатты алып онлайн үндістандық университетке түсіру. Яғни ол кісі мына жақтан құжаттарын бәрін жүктеп ағылшынша бір басу арқылы Үндістан университетке құжаттар жіберіледі. Ешқандай үшінші азаматтар оған кірісіп нетпейді. Яғни құжаттарыңыз бәрі дұрыс болса, құжаттарыңызды Үндістандық университет қарастырады да жауабыңызды береді. Кез келген сұрақтар болса, Нұр-Сұлтан қаласындағы Үндістан елшілігіне хабарласаңыз, біз көмектесуге дайынбыз. Енді бізде арнайы кітап сөйлер тұр. Сондықтан бұл қандай кітаптар? Толыққанды өздеріңіз айтып өтсеңіздер. We have few books I can see here. Please explain what is the books and sir. Yeah, so this is the very important book that it's a, everybody knows is a famous poet of Kazakhstan. So as a corporation, so impressed by his poetry, so we translated it for our, Hindi knowing people. So this book has, gained popularity in India. So it's a translation of his poem into Hindi language. Бәріңіз жақсы білетіндей, еліміздің мақтанышы Абай Құнанбаевтың қара сөздері өткен жылы екі елдің арасындағы байланыстың арқасында Абайдың 175 жылдығына хинди тіліне аударылды. Қара сөздер ол өте танымал және жоғары қызығушылыққа ие. Оқылып жатыр. And I also want to share with them that a beautiful monument in his memory is coming up in Delhi. Тағы бір үлкен жаңалық бар. Осы Дели қаласында, астанасында, Үндістанның жақын арада Абайдың ескерткіші қойылады. Ой, бәрекелді. Жақсы. Қалған кітаптарымыз? This is the, everybody knows about Mahatma Gandhi. His birth anniversary is celebrated as Non-Violence Day. So to make the people understand the Gandhian philosophy, so we have brought out, this edition in Kazakh language. For the comfort of our Kazakh friends. Бұл Махатма Ганди, Үндістан елінің азаматы, бұл кісінің бәрі әлем білетін азамат. Бұл кісінің автобиографиясы өзі жазған, соны қазақша аударылған. Осы аударма өткен жылда шыққан, осы сіздерге әкеліп отырмыз. Бәрекелді, рахмет. Қысқаша ғана, shortly. This is the Rabindranath Tagore, whose birth anniversary is in May. So he is also a very popular figure world over. So he is also like our cultural ambassador. He visited many countries and he has special relationship with this part of the world. Әлемге танымал Нобель сыйлығының лауреаты Рабиндранат Тагор, бұл кісі әлемге танылған азамат, бұл кісінің жұмыстары да қазақ тіліне аударылған. Осы кітаптарды мәдени орталықтан және онлайн кітапханадан таба аласыздар. Тамаша, бәрекелді. Мамыр айында осы кісінің туған күні тойланады. Сол ерекше атап өткім келеді. Бәрекелді, жақсы. Енді уақытқа бағынбасақ тағы болмайды. Талай сауалдар бар, бірақ енді оны келесі бір сұхбатта міндетті түрде қоятын боламыз. Бірақ енді бізді тамашалап отқан барлық телекөрермендерімізге мынау таңғы тілек болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Time is, we should value the time, sir. So please, you wish the morning wish to the Shymkent citizens. Good morning, my friends in Shymkent. I'm very happy to be here in your city. So I wish you all the success in your life, and anything related to India, you can always contact us, our cultural center, Swami Vivekanand Cultural Center, which is located in your beautiful capital, Nur-Sultan. And thank you for the giving me opportunity to interact with you through this TV. Thank you. Құрмет, қайырлы таң, Шымкент азаматтары. Сіздерге осы жерде қарсы алғандарыңызға, осындай мүмкіндік бергендеріңізге үлкен рахмет. Осы жерде, егерде үндістандық мәдениетке, үнді мәдениетіне қызығушылығыңыз болса, Свами Вивекананд атындағы мәдени орталығына, Нұр-Сұлтан қаласындағы мәдени орталыққа хабарласыңыздар, көмектесуге даярмыз. Жақсы, сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Қош келдіңіздер. Алдағы жұмыстарыңыздың барлығына тек қана біз сәттілік тілегіміз келеді. Thank you and regards and best wishes, sir. Thank you. Namaste. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды. Сондықтан бізді тамашалап, бізді көргендеріңіз үшін үлкен алғысы білдіреміз. Дәл осындай керемет сұхбатпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.